आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सो असीं उस भलाई ते नेकी लई उहदा धन्नवाद करते हाँ। गुजरे सारे पीरियड दे विच उहने सानूं संभालिया, वड्डियां आफतां वड्डियां मुसीबतां तो बचाया ते जिउंदियां दी धरती दे उत्ते रखिया आ। ये सारियां भलाइयां लई असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ। सो असीं अज परमेश्वर दे पाक कलाम नूं सुणांगे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना स्वर्गी आनंद जिहड़ा आ वो अपने लोकां नूं प्रदान करता है। क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा सानूं आनंद दिंदा आ वो कदी भी खत्म नहीं हुंदा। इसलिए परमेश्वर दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ, संसार दियां वस्तां दे विच आनंद शांति थोड़े चिर दी है, ये खत्म हो जाती है, पर जिहड़ी आनंद शांति सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रदान करता आ वो सदा तीकर रहन वाला आ। और परमेश्वर अपने लोगों नूं इस जमीन ते रहिंदियां अपने स्वर्गी आनंद दे नाल भरपूर करता है। सो इसलिए जे असीं चाहुंदे हां कि हर दिन साडे लई आनंद दे नाल भरपूर होवे, हर दिन साडे लई खुशी ते शांति दे नाल भरपूर होवे, ते साडे लई जरूरी आ कि हर दिन असीं परमेश्वर की रजा दे विच रह के बतीत करिए। तो फिर साडे लई हर एक दिन जिहड़ा आनंद दे नाल भरपूर होवेगा, शांति दे नाल भरपूर होवेगा। क्योंकि असल आनंद जिहड़ा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ दे विच है। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। परमेश्वर का जन संत पौलुस जो पराइयां कौमां लई भविष्यवक्ता नबी ठहराया गया, जिहड़ा पहलां प्रभु यीशु की किरपा तो अनजान सी, मूसा की जिहड़ी सरा सी उहनूं तकड़ाई दे नाल मनण वाला सी, पर जदों ने किरपा का भेत पाया तो फिर उन्हें अपने आप नूं परमेश्वर के हाथ दिता, ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी किरपा उहदे उत्ते बहाल की। फिलिपिया की पत्री दे विच इसे गल नूं ही बयान करता है। पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। फिलिपिया की पत्री 4 अध्याय उहदी 4 ऐत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। प्रभु विच सदा आनंद रहो। हाँ, प्रभु विच सदा आनंद रहो। हालेलुया। साडा सदा दा आनंद प्रभु दे कोल है। साडी सदा दी शांति उहदे हाथ दे विच है। जीवन दे विच ओही असली आनंद नूं प्राप्त करदे आ जिहड़े अपने आप नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे हाथ दिंदे आ। इसलिए परमेश्वर दे पाक कलाम फिलिपिया दी पत्री 4 अध्याय दी 4 ऐत दे विच लिखिया, पढ़िए ते ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। प्रभु विच सदा आनंद करो। प्रभु दे विच सदा ही आनंद करो। साडा सदा दा आनंद एक दिन दा नहीं, एक हफ्ते दा नहीं, एक महीने दा नहीं, एक साल दा या 10 या 20 सालां दा नहीं, बल्कि सदा दा आनंद है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे हाथ दे विच है। इसलिए परमेश्वर का जन इस गल नूं बयान करता कि प्रभु विच सदा ही आनंद करो। अगे फिर कहना हाँ आनंद करो। हाँ, फिर ये गल कहना है कि आनंद करो, क्योंकि आनंद प्रभु दे विच है। हर दिन का आनंद जदों असीं अपनी जिंदगी रोजाना परमेश्वर के हाथ दिंदे आ ते सानू हर रोज अपने आनंद दे नाल भरदा आ, अपनी स्वर्गी शांति दे नाल भरदा आ। क्योंकि सदा दा आनंद जिहड़ा आ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ दे विच है। जिहड़ियां जिंदगियां अपने आप नूं परमेश्वर के हाथ दिंदियां, अपनियां मुश्किलां परेशानियां नूं स्थितियां ते हालातां नूं खुदा दे हाथ दिंदे ने, उही सदा दे आनंद नूं प्राप्त करते ने। और आनंद साडे कोल आउंदा कदों है?
5 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਮਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्षमा ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਰਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਹਿਮ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੋਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ क्षमा ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਆ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, क्षमा ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਰ ਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, क्षमा ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਐਤ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਧੂਰਾ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਧੂਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ 14 ਅਧਿਆਏ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 27 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੁੜ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡਾ क्षमा ਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲਾ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀਆਂ। 12 ਚੇਲੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, 70 ਚੇਲੇ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ 70 ਚੇਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 70 ਚੇਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਨਿਹਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17। ਉਹ 70 ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੁੜੇ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜੇ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। 70 ਚੇਲੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 70 ਚੇਲੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 70 ਚੇਲੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੁੜੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ। 70 ਚੇਲੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੂਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਠੂਆਂ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਬੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੀ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਵੀ ਐਚ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ 'ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੜੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ,
ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ, ਪੀੜਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਦਾਊਦ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ, ਬੋਲੀਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਅਯਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਗੂਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 84 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 84 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ। ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਤਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧੀਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਯਾਲੀ ਸੀ, ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 84 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ 1000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1000 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1000 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਨ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ।
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ? ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 100 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੋਨੇ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। 100 ਜ਼ਬੂਰ। हे ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ। ਜੇ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਲਲਕਾਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਲਲਕਾਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ। ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੋਨੇ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। हे ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ? ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਰੂਚ ਭਰ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਝ, ਆਪਣੇ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 35 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਮੋੜ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਯੋਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੋ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੋ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ,
ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 10 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਉ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ? ਅਨੰਤ। ਅਨੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਅਨੰਤ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਹੁੰਗਾ ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਗ ਤੇ ਹੁੰਗਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੰਤ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓਗੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਮਦਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਘਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਅਯੂਬ ਵਾਂਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ, ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਬਾਗ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਏ 17 ਤੇ 18। ਪਹਿਲਾਂ 18 ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ 17 ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣਾ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ, ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਖੁਦਾ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣਾ,
ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਖੁਸ਼ੀ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 18 ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਨਰਮਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਸੰਜਮ। ਇਹ 9 ਗੁਣ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਨੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਤਾਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 18। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਹੁਣ ਪੜੋ 17 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਨਾ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦਾ ਫਲ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ 17। ਭਾਵੇਂ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਨਾ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬਿਰਛ ਨਾ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਗੂਰੀ ਬੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸੀਗੇ, ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸੀ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ ਸੀ। ਇਹ ਨਬੀ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਐਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬਾਗ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦਾ ਹਾਸਲ ਘਟੇ। ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦਾ ਫਲ ਘਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਅੰਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਘਟ ਜਾਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਇੱਜੜ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਜੜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਗੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਗ ਕੁਰਾਂ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨ ਹੋ ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਈਏ। ਗਲਾਤੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਹਾਂ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ ਤੇ ਸੰਜਮ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।